the first thing is how to become a cinematographer. Basically, cinema or cinematography is passion driven. You can't just come like another profession. Only with the passion you can achieve it. It's like the cricketers know thousands of people are going and playing cricket, but only one Virat Kohli or one Dhoni or shines because the kind of effort they put and they organize and they do it. Similarly, in our field also, sincerity, hard work and dedication, all these matters a lot. And you have to be very, very well equipped with your technology. Constantly, you have to upgrade your technology. That's how you become a good cinematographer. Of course, you need to join a film school, otherwise it's difficult. It's not like those days where you go and assist somebody, work for 10 years, 15 years assistant. By the time you look back, you 40 plus or 50, then you lose your confidence. But the younger generation kids are very smart, they're good with their gadgets and all. What they're missing is the kind of experience which they need to have from seniors. Technically, the YouTube is there, you can gain knowledge, but then the experience you will never get it. That they have to, and yes. Probably the colleges or film school will guide them to achieve it. Apart from film school, they need to really work hard, and they should know which is their strength. Yes, sir. Rightly pointed out, talking about technology, you have been through the different technologies all around, because you have worked on films, now you worked on the digital, and you are working on the another future technology which is again a digital. So can you please throw some light on that, sir? Yeah, I passed out from film school from 89 to 92. During those days, we used to shoot with Mitchell camera, then Arri 2C, then Arri 3. It was an evolution, like you keep on upgrading to the cameras. Basically, these are tools to help you. My batch was the last batch to shoot black and white, so I had a good experience shooting in black and white also. Later coming to industry, I shot with the Arri 3, BL4 cameras. Then later digital transition. Robo was the last movie which I shot in negative. Then I started getting into digital. The red cameras, Red Epic or Red Dragon, Monstro, then Alexa. Now I'm using LF regularly. All my movies I'm using a LF, Arri LF with a signature prime lens. So these cameras and they are basic tools to help you. But then it's the cinematographer's idea, thought only, that only is matter. Maybe next year, like we are saying, we can shoot with an iPhone. Technology is going in a very fast pace. It's basically the cinematographer's knowledge that is more important than the equipment. Of course, these things will help you to speed up the process. Like those days we used to have olden kind of thing, but now the technology is really fast. Yes, sir. And technology pati pesnona vandu, you are one of the very important person who constantly bring new technologies and implement in your films. So what drives you, sir? No, I get really, see, being a cinematographer itself, I am very blessed and lucky, I can say, because whatever you think the previous night, you can come and execute on location. Whatever on the spot, you'll get some idea. Appove abde execute panna mudiyum. Idu endha professionally panna mudiyadhu. So, and naanga paakada locations world la, we are gifted to be in this profession. I went to Machu Picchu, Peru, Egypt, Brazil, all over the world. Cinema has taken you. It's not me individual as a tourist. I can go to some US and Singapore or Malaysia, but where people cannot even go. We used to travel 2 hours in a 4-wheel drive into a desert, then getting into a boat, going into rivers. See, the cinema only has given me all these things. I feel really grateful for that. What was your question, sir? Sorry. No, sir. Technology நீங்க தான் முதல்ல இங்க கொண்டு வரீங்க. நிறைய So அதுதான் பேசிக்கா I get bored by using same thing, like வாரணமாயிரம்ல ஒரு குவாலிட்டி கொடுத்துட்டு again இப்போ 2020 21ல வந்துட்டு if I do the same thing, it doesn't excite me. We need to keep on shifting gears and go up with the technology. We need to constantly upgrade the technology. Of course, you should balance the creative process and the technology. Technology ரொம்ப override பண்ணக்கூடாது. Storytelling process with technology should help you. That's what I feel. So it should complement both. True. And every 3 months, 6 months, new camera, new technology is coming. So we need to go in tandem with that. இப்போ ரோபோ பண்ணும்போதே வந்து LED அப்போ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணல. I started using lot of intelligent lights those days. அது situation வரும்போது தான். When we shot this 100 Rajini song, Arima Arima song shoot பண்ணும்போது, it's a massive set and big cost budget we are shooting in Hyderabad. We didn't get Aishwarya Rai dates properly. She was giving 3 days and then shuffling between floors. We wanted a very massive floor, like 220 feet by
140 feet, I guess. It's a huge floor. அங்கே தான் வந்து வி ஷாட் ரோபோ அண்ட் ராஜமௌலிஸ் அந்த பாகுபலிலாம் ஷூட் பண்ணாங்க. இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஃப்ளோர் இன் ஏஷியா. ஸோ வி கான் ஷிஃப்ட் டு ஒன் மோர் ஃப்ளோர். ஜஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வி நீட் டு மேக் இட் லுக் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். அப்போ ரீலைட்டிங் இட்ஸ் டு ரிக் த லைட் இட்ஸ் வில் டேக் சம் 3 to 4 days ஃபார் யூ. இதை ஷூட்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது. டேட் ரிலீஸ் லாட் ஆஃப் டென்ஷன் வாஸ் சங்கர் சார் வாஸ் டிஸ்கசிங் வித் மீ அண்ட் இட் இன்வால்வ்ஸ் so much of technology. Reason is it was a 100 Rajini song. எல்லாருக்குமே புதுசு. We were using 2 days motion control rig. Motion control is a killer. Like when it comes ஒரு நாளைக்கு 2 ஷாட் 3 ஷாட் தான் எடுக்க முடியும். ஸோ அதையும் மைண்டில் வைக்கணும். பேக்ரவுண்ட் மல்டிபிள் லேயர்ஸ், cloning, so much of technology and creation was there. So I just thought for some time and then let me try with the intelligent light. அப்போ டிஸ்கோல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ I thought complete lightsே வந்து எல்லாமே intelligent lightல யூஸ் பண்ணலான்ட்டு got a DMX operator from Bombay. I started figuring out the light setup. ஸோ லைட்ஸ் எல்லாமே லைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஐ சேவ் த என்டையர் செட்டிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ப்ராப்பர்ட்டிலாம் மாற்றிட்டு திரும்பி ஐஸ்வர்யா would change the dress and come for the next setup. தேர்ட் டே வந்து ஷூட்டிங் வந்து சங்கர் சார் asked me, என்ன சார் எப்போ போகலாம்? இல்லை ரெடியாக தான் இருக்கும்னு டக்குன்னு ஒரு பட்டன் தட்டினோடனே recalls the lighting and we came to the first day lighting. So அப்பா that was not there. I'm not telling it's a great achievement, but still some effort has to be done. No, that's what I did in that movie. அதே மாதிரி இன் ரோபோ தோஸ் டேஸ் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு கேமராவில் ஷூட் பண்ணும்போது மாஸ்டர் இமேஜ் வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும். when it goes for VFX டக்குன்னு அந்த குவாலிட்டி டவுன் ஆகி இட் லுக் பேட், சிஜின்னு தெரியும். ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லி ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டடிங் தட். ஹாலிவுட் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் நம்ம ஃபிலிமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சினிமாட்டோகிராஃபரோட பார்ட் வந்து VFXல கம்மியாக இருக்குது. we just shoot and give it to the post production house. there we don't know it's going to be converted down rest or which quality it's been worked. They give a final composite image which is you can just play around only with one brightness or RGB, that's all. You can't really go into the secondary color correction, do play with the images. அப்படி பண்ணும்போது I got deep into it. So assigned an assistant to write a camera report for some 3,000-4,000 pages. அந்த discipline follow பண்ண ஆரம்பிச்சோம். Then we started communicating with the VFX company. And our those days I shot in a negative actually, not in a digital. Appa digital was not so great because the dynamic range wasn't great. Red one camera irundhuchu, but it wasn't that great those days. Appo manual metadata ellathum எழுதி we used to send to VFX house. So கொஞ்சம் அந்த படிச்சதுனால discipline follow பண்ணதுனால அந்த filmல nobody, everybody said the visual and VFX was so good, which we didn't know which is VFX which is live. And that discipline only set a benchmark. That set a benchmark for Bahubali and other movies to follow up. Somebody has to initiate something, then next automatically technology அடுத்த level போகும். And you've been the initiator for most of the technology, sir. Talking about technology, நம்ம நீங்கள் ஐஃபோன் பற்றி ரைட்டாக மென்ஷன் பண்ணீங்க. These are people from visual communication students from various colleges. ஸோ ஒரு மொபைலில் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங், ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான, அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அவைலபிள் கேட்ஜெட்ஸில் அவங்க எப்படி இன்னும் பெஸ்ட்டாக அதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஏதாவது இன்புட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம்? இல்லை, இது வந்து பேசிக்காக மொபைல் ஃபோனில் எடுக்கணும்னு வேண்டாம். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் பட்ஜெட் இல்லாமல் போகும். 5Dயில் ஷூட் பண்ணலாம். மேபி லோ அண்ட் கேமரா ஒரு 1,000-2,000 rupees ரெண்டல் கேமரா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு வச்சுக்கலாம். ஐஃபோன்ன்றதை மறந்துடுவோம். இந்த மாதிரி லோ பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸில் தான் யூ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் நியூ திங்ஸ். எனக்குமே இப்போ ரோபோ பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக நெக்ஸ்ட் ஐ டிட் அ மூவி கால் ஹரிதாஸ். ரீசன் இஸ் டு லேர்ன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் மூவிஸ் வில் ஹவ் லெஸர் லைட்ஸ். ஒரு 3-4 லைட் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு 500 லைட் செட்டப் யூஸ் பண்ணி டக்குன்னு ஒரு 3 லைட்டில் ஷூட் பண்ணோன்னா யூ வில் ஸ்டார்ட் பிரேக்கிங் ஹெட் அண்ட் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் மினிமல் கேஜெட்டில் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டெலிவர் குவாலிட்டி யூ கேன் ரியலி ஃப்ரீக் அவுட் அண்ட் பிக் ஒன். தட்ஸ் வாட் ஐ வுட் சே. அண்ட் இப்போ நீங்கள் நார்மல் இப்போ ஹரிதாஸ் பற்றி சொல்லும்போது ஹரிதாஸில் உங்களுக்கு நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. பட் இன் கான்ட்ராஸ்ட் எந்திரனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் த ஃபிலிம் ஹேஸ் ஆல்மோஸ்ட் 80%. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க சார்? லைக் ஏன்னா ஒரு எந்திரன் பண்ணிவிட்டு உடனே ஒரு ஹரிதாஸ் பண்ணும்போது த தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒன். அதை நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? நான் அவங்களுக்கு என்ன அதை சொல்ல வரேன்? நோ, தட்ஸ் அ டெலிபரேட் அட்டெம்ப்ட். என்ன ஆகுதுன்னா once when you get into a big league, big movie, it goes bigger and bigger. So அதுக்கு endless ஆகிடும். you get burnt out in the commercial thing. இப்போ ரஜினி சார் பண்ணுறோம், சிரஞ்சீவி சார் அப்படின்னு பேக் டு பேக் எல்லாம் பெருசாக போயிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு கிரியேஷன், ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். சி பேசிக்காக சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒரு லைக் பெயிண்டர்ஸ் பிரஷ் ஸ்ட்ரோக் வச்சு பண்ணுற மாதிரி இமேஜரி யூ கிரியேட்டிங். இதை வந்து ரொம்பவும் கமர்ஷியலாக பேர்ன் அவுட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் பேலன்சிங்
by doing a smaller film in between, then again I'll bounce back and come and do a bigger film. Of course, a big film, commercial film பண்றது also it's not easy job. ஒரு 2-3 லைட்ஸ் இருக்கும்போது ஈஸியாக ஒரு ரூமில் லைட் பண்ணிடலாம். ஒரு 500 லைட் கொடுத்தா எங்கே போடுவீங்க? யூ நீட் டு நோ வேர் டு ஹிட் த லைட், வேர் நாட் டு ஹிட் த லைட். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ சினிமாட்டோகிராஃபர். அண்ட் எஸ்பெஷலி வென் ஒர்க்கிங் வித் பிகர் செட், அந்த செட்டை லைட் பண்ணுறது எப்படி, டைம் சேவிங். வென் யூ ஒர்க்கிங் இன் அ பிகர் பட்ஜெட் மூவி, த ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டூ மச் ஆன் அ சினிமாட்டோகிராஃபர். வி திங்க் ஓகே அவருக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, எத்தனை பார் லைட் இருக்குது, கேட்டால் 5 கேமராஸ் 6 கேமராஸ் கொடுக்குறாங்க, வாட் எவர் யூ நேம் இட். But the pressure is immense. Artist would have date, time. If when you bring a foreign stunt person, they pay in dollars or pounds. So the pressure will come to a cinematographer when you work on a big budget movie. So you need to balance, plan and execute. In the my film la vandu it requires பயங்கரமான பிளான் பண்றோம். இப்போ சைரா ரங்கஸ்லாம் பண்ணும்போது we sit and work. ஒரு 6 months முன்னாடியே பிளான் பண்ணதுனால தான் we are able to execute. இப்போ எந்திரனே எடுத்திங்கன்னா சங்கர் சார்லாம் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் நாங்களாம் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன் நாங்களாம் வி ஒர்க் வெல் இன் அட்வான்ஸ். எந்தெந்த நேரத்துலாம் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்ட்டு முதல்ல பிளான் பண்ணிவிட்டு, அண்ட் தென் இன் ரோபோ ஃபஸ்ட் டைம் வி டிட் அ ப்ரீவியஸ். அப்போ தான் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் 3D ப்ரீவியஸ் யூஸ் பண்ணோம் நாங்கள். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அன்ரியல். ஓகே ஓகே. இந்திரன் பற்றி சொல்லும்போது அந்த ஒரு ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ். அந்த சிட்டி வந்து அந்த சைடில் வந்து நடந்து வந்து உள்ளே வந்து ஃபைட் பண்ணுற அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்பவே பேசப்பட்ட ஒரு சீக்வன்ஸ். ஸோ ஹவு யூ ஃபில்ம்டு தட்? ஏன்னா வந்து பாதி விஎஃப்எக்ஸு பாதி இது. ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் ட்ரெயின் ஷூட் பண்ணும்போது அவுட்டோர் சீக்வன்ஸ்லாம் வி ஷார்ட் அண்ட் பூனே லோனாவலா. பிகாஸ் இங்கே ஷூட் பண்ண முடியாது, ரஜினி சார் வச்சுட்டு பண்ண முடியாது, ஃபெசிலிட்டி ட்ரெயின்லாம் பிரச்சனை வரும். அங்கே ஓப்பன் ட்ராக் இருந்துச்சு, வி ஷார்ட் தேர். இன்டீரியர்ஸ்லாம் ஐ சஜஸ்டட் அட் அஸ் டூ இன் இன்டோர். ஸோ ஆர்டிஸ்ட் வில் பி கம்ஃபர்டபுள். மோரோவர் ஒரு ட்ரெயின் இருக்குன்னா இவங்க ஸ்டண்ட் பீப்புள் பண்ணுற ஒர்க்குக்கு தென்னோட ரிக் ரோப்ஸ் இன்சைட். இப்படி ஃப்ளிப் பண்ணுறாருன்னா இவ்வளோ ட்ரெயினோட 8 feet ஹைட்லலாம் ஃப்ளிப் பண்ண முடியாது, ரோப் போட்டு புல் பண்ண முடியாது. லாட் ஆஃப் ஸ்டண்ட் இஸ் இன்வால்வ். அப்போ டாப் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணணும், சீலிங் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தீஸ் பீட்டர் ஹெயின் அண்ட் குரூப் தே ஹாவ் டு ரிக் தேர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ரோப், வாட் எவர் திங். தென் இட் ஷுட் பி அன் இன்டோர் ஃப்ளோர். ஏசி ஃப்ளோரில் அழகாக பண்ணோம். பட் அவர் சிமுலேட்டிங் த லைட். என்னோட லைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கோடாவில் ட்ராலி போட்டு வச்சுட்டு அந்த மூவிங் லைட் ஃபீல், சன்லைட் அந்த ட்ரெயின் இஸ் மூவிங் அப்படி கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு ஆம்பியன்ட் ஃபீல் ட்ரெயினுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும். அப்புறம் வித்தியாசமான ஆங்கிள்லாம் போக முடியும். இப்போ ரியல் ட்ரெயினில் போயிட்டு இவ்வளோ தான் சீலிங் இருக்கும், இங்கே போய் கேமரா வச்சா யூ கான்ட் ஈவன் கெட் த ஃபேஸ், இவ்வளோ ஒயிட் கிடைக்காது. when I'm inside a set I can open it and then work, put a wide lens, comfortable-ஆ பண்ணோம். பட் அந்த லைட்டிங்கும் வந்து we matched it. இந்த லேயர் லைட்டிங்கும் பேக்ரவுண்ட் வர பிளேட்டையும் மேட்ச் பண்ணி ஷூட் பண்ணோம். சப்போஸ் பேக்ரவுண்ட் பிளேட் இஸ் கோன் டு பி இன் அ பேக் லைட், இதுவும் வந்து பேக் லைட் வர மாதிரி ஷூட் பண்ணதுனால தான் இட் வாஸ் சீம்லெஸ். முன்னாடிலாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் நம்ம ஒன்று ஷூட் பண்ணி கொடுத்துருவோம், சிஜி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேக் லைட் பண்ணியிருப்போம், பேக்ரவுண்டில் ஸ்ட்ரைட் லைட் இருக்கும். ஸோ இட் லுக் லைக் அ விஎஃப்எக்ஸ். ஓகே சார். இப்போ இந்த நீங்கள் லைட்டிங் பற்றியும் எல்இடி பற்றி சொல்லும்போது வில் கோ டு தட் எல்இடி ப்ரொஜெக்ஷன். ஐ திங்க் யூ ஆர் த ஒன் ஹூ இன்ட்ரடியூஸ் தட் டெக்னாலஜி டு ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், நம்ம ஃபிலிம்ஸ். ஸோ கேன் யூ டாக் மோர் அபவுட் தட்? இல்லை, நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லலை. ஃபஸ்ட் டைம் வி ட்ரைடு. அதுவும் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். லைக் ஐ வாஸ் ஷூட்டிங் அ மகேஷ் பாபுஸ் மூவி லாஸ்ட் இயர், 1.5 years பேக். அந்த படம் பண்ணும்போது இட் வாஸ் அ வெரி என்னென்ன டே ஒன்னே சொல்லிட்டாங்க, ரிலீஸ் இஸ் கோன் டு பி இன் 4.5 months டைம். டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஜென்ரலி மகேஷ் பாபு படம்லாம் ஒரு 8 months 1 year போகும். அவரே தான் சொன்னார் இந்த படம் டூயிங் எ ஃபாஸ்ட் மூவின்ட்டு. இந்த டைரக்டர் நரேட்டட் மீ அ ஸ்டோரி. ஹி டோல்டு ஒரு 45 நிமிஷம் வந்து ட்ரெயினில் நடக்குது கதை, ஓப்பனிங் டு காஷ்மீர் டு கர்னூல் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போது விஎஃப்எக்ஸ் பீப்புள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது 45 minutesனா மேசிவ் செட்டப் இருக்கும், ஒரு ஊராக வரும்போது இட் வில் டேக் டைம், ரிலீஸுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும்னு பேசும்போது ஐ சஜஸ்டட் லெட் அஸ் ட்ரை அண்ட் ஷூட் திஸ் இன் எல்இடி, பேக்ரவுண்ட் எல்இடி. நான் வேணால் என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் இல்லை ஆப்ரேட்டிவ் அனுப்பிட்டு இப்போ ஒரு ஊர் காஷ்மீர்லேருந்து வரும்போது எந்தெந்த ஊர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஊர் இருக்கும், அந்த ஊரோட பிளேட்ஸ்லாம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்இடி வாலில் ப்ளே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு வி வில் ஷூட் அகேன்ஸ்ட் தட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சஜஸ்ட் பண்ணேன். will it work? நாங்கள் நோ, we need to try. somebody has to try, it will work out. அப்போ என்னாச்சுன்னா இப்போ ஓகே வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் எல்லாமே கிடைக்குது. I had to do it. My assistants have to go to every vendors, டிஸ்கோதெக்குக்கும் ஃபிலிம் ஃபேருக்கெல்லாம் லைட் பண்ணுற பீப்புளை போய் காண்டாக்ட் பண்ணி, ஏன்னா பிகாஸ் we wanted a pixel pitch which was sharp enough and it was not so அந்த மாயரிங் தெரியாமல் இருக்கணும். ஸோ ஃபார் தட் யூ நீடட் ஒரு 2.8 பிக்சல் பிச் தேவைப்பட்டுச்சு.
அங்கே கேட்டால் 4ன்றாங்க 5ன்னாங்க. அப்புறம் தேடி ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சி இட் வாஸ் அ மேசிவ் செட்டப். ஒரு 60 feet லெங்க்த்துக்கு எல்இடி வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீப்புளுக்கும் தெரியல. ரீசன் ஒரு ஃபிலிம் ஃபேர் செட்டப்னா தே ஹேவ் அ ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ். இது கஸ்டம் மேட் நம்ம ட்ரெயினில் பண்ணுற மாதிரினால வி ட்ரை தட். ஃபர்ஸ்ட் டே வரைக்கும் ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஒன்றில் ஒன்ஸ் அந்த கேமரா வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐ ஜஸ்ட் சுவிட்ச் ஆன் த லைட், பார்த்தா பேக்ரவுண்ட் மூவ் ஆகுது, ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாயிட்டாங்க. தே ஸ்டார்டட் கிளாப்பிங் ஹேண்ட்ஸ். தட் இஸ் த எக்ஸைட்மெண்ட். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் செட்டப் என்ன பண்ணுவோம், பேக்ரவுண்டில் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வச்சுருவோம். ஆர்டிஸ்ட் வில் நாட் கெட் கனெக்டட் வித் பேக்ரவுண்ட். ஒரு கோல்டாக ஒரு மவுண்டன் பேக்ரவுண்டில் பாஸ் ஆகும்போது அண்ட் தென் இப்படி ஜோல்ட்டிங் வரும்போது இவங்களுக்கே ஒரு ஃபீல் வரும். தட் இஸ் இன்ட்ராக்டிவ். நம்ம பண்ணது ஒரு ஸ்டெப்பு தான் அது. இப்போ இட்ஸ் கான் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். அன்ரியல் இன்ஜின் வந்துருச்சு. இட் இஸ் லைக் அன்பிலீவபிள் குவாலிட்டி. ஐ டென்ட் டூ வித் அன் அன்ரியல் இன்ஜின். ஐ ஷாட் வித் ரெகுலர் எல்இடி. திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இப்போ கார் ஷாட், பைக் ஷாட்ஸ், நைட் எஃபெக்ட் டெக்ஸ்டியர். உங்கள் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து கூட்டு இப்போ நினச்சி பாருங்கள், இந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸை கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஊராக இறங்கிட்டு ஒரு 15-20 ஊர் போய் ஷூட் பண்ணால் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்டோட டேட்ஸ் இட் would have been tough. அழகாக ஒரு 1 week ஒரு ஏசி ஃப்ளோரில் உட்காந்துட்டு ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம், கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுச்சு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த படத்தில் என்னென்னா ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் டு ஷூட் வித் ஸ்டடி கேம், எப்படி வேணால் மூவ் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். அது ஒரு காமெடி ஃபிலிம் ஆனதுனால இட் didn't have a great இது only few scenes had that இது. பட் we can கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணலாம். இப்போ ஜோக்கர் படம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும், அதெல்லாம் வந்து எல்இடி வால் வச்சு தான் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ திஸ் பிகேம் ஒரு ஃபேமஸ். இப்போ நானே ஒரு நைட் எஃபெக்ட் எக்ஸ்டீரியர் எங்கேயாவது ஷூட் பண்ணேன்னா ஆர்டிஸ்ட் மகேஷ் பாபுவோ இல்லை விஜயோ ரஜினி சாரோ வச்சுன்னா அழகாக ஒரு ஏசி ஃப்ளோரில் உட்காந்துட்டு அந்த இன்ட்ராக்டிவ் லைட்ஸ். எல்இடி வாலில் இன்னொரு பெரிய பெனிஃபிட் என்னென்னா யூ கெட் த இன்ட்ராக்டிவ் லைட்டிங். இப்போ யூ ஹேவ் அ கார்னா வாட் எவர் யூ ப்ரொஜெக்ட் இன் த பேக்ரவுண்ட் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அதில் பட்டு ஒரிஜினலாக இருக்கும். whereas in green screen is only green reflection and artist will get connected to the background. ஸோ அகெயின் இப்போ என்ன சொல்லலாம்னா, நீங்கள் ஸ்டுடியோலேருந்து வெளியில் வந்த திரைப்படங்களை திரும்ப ஸ்டுடியோக்குள்ளே கொண்டு போகிறீங்கன்னு சொல்லலாமா? அது நாங்கள் பண்ணல, ஹாலிவுட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். இப்போ மேண்டலோரியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே யூஸ்ட் அன்ரியல் ஒன்லி, அன்ரியல் டெக்னாலஜி. In Unreal technology you can move when you move the camera the background will also move accordingly. So but இப்போ வந்து it's going to be future Unreal தான்ன்ற மாதிரி தெரியுது. ரீசன் வந்து in one single day you can create an Alaska, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபாரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், எதை வேணால் ப்ளே பண்ணால் உடனே ஃபுட்டேஜ் வந்துடுது. யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் இன் அ சிங்கிள் டே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ட்ராவலிங் டு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ். அண்ட் கிரியேட்டிவ் இதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இல்லை. இப்போ அவதார் மாதிரி ஒரு படம் பார்க்குறீங்கன்னா யூ கேன் புட் இன் யர் வியர் கிளாஸஸ் அண்ட் செட்டப் த எப்படி வரப்போகுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பக்கமாக இந்த மவுண்டன் லிஃப்ட் தூக்கிடு அப்படின்னா அப்படி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். வாட் எவர் இட்ஸ் ஸ்கை இஸ் த லிமிட். பட் அட் த சேம் டைம் இந்த வர்ச்சுவல் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி ஆல்சோ. பீப்புள் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு லோ பட்ஜெட் படத்துக்கு ஜாலியாக போய் ஷூட் பண்ணவே முடியாது. வென் யூ ரியலி ஹாவ் அ பட்ஜெட் அண்ட் இட்ஸ் ஒரு நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, ஒரு க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறோம்னா தென் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டூல் டு டூன்னு சொல்லுவேன் நான். பட் இதுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் நிறைய வேணும். நம்ம அப்படியே ப்ரீசெட் விஷுவலை ப்ளே பண்ணி ஷூட் பண்ணுறது கிடையாது. யோர் இமேஜினிங் ஒரு அண்டர் வேர்ல்டு செட்டப், ஒரு டார்க் அண்ட் டிஞ்சி பிளேஸ், இதில் வந்து ஒரு இப்படி வருதுன்னு ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா, ஆர் மேபி ஒரு அவதார் மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு நடக்குதுன்னா ஒரு 3 months or 6 months you need to lock your concept, sit with the VFX person, sit with the DOP, and then you should plan your background with the production designer. எவ்வளோ ஃபீட் அவையில் இருக்கணும், எவ்வளோ ஃபீட் கிட்ட இருக்கணும், எல்லாமே you have to plan meticulously. அந்த விஷுவல் தான் வந்து ஒரு 4 months அப்புறம் நீங்கள் ஷூட் பண்ண போகிறது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஷூட் பண்ணுறோம். பட் வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஆன் கேமரா யூ அச்சீவிங் அ லைவ் எஃபெக்ட். திரும்பியும் போஸ்ட்டுக்கு அனுப்பாமல் லைவாக கேமரா வைக்கும் போது யூ கெட்டிங் யுவர் பேக்ரவுண்ட். நீ நாட் கோ ஃபார் விஎஃப்எக்ஸ். தட்ஸ் அ பிகஸ்ட் அட்வான்டேஜ். அண்ட் இதில் மைனஸ் என்னென்னா யூ கான்ட் ஷோ வித் த எக்ஸ்ட்ரீம் டெப்த் ஆல்சோ. இட் ஹேஸ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல்லி ஷாட், especially when you shoot with the large format lenses and all camera. Your depth is very shallow. That's well, it will go very seamless and blend with the background. ஸோ இப்போ நிறைய உங்கள் படங்களில் வந்து இந்த லோ லைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் நிறைய நீங்கள் எஸ்பெஷலி நேனோக்கட்னையில் வந்து அந்த கண்டெய்னர் ஏரியாவுக்குள்ளே ஒரு பைக் அந்த ட்ரெய்லரில் கூட பார்த்தோம். ஸோ ஹவு டிட் யூ மேட் தட் ஷார்ட், அந்த லைட்டிங் அந்த ஷார்ட்டை அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷுவர். ஜென்ரலாக ஃபிலிம், ஐ கம் ஃப்ரம் அ ஃபிலிம் பேக்ரவுண்ட். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், film works differently and digital also works differently. Like filmல பண்ற கேமராமேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they overexpose. The reason is they overexpose and get a beautiful black
ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குன்னா யூ கெட் அ பியூட்டிஃபுல் கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் பிளாக் பை லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஓவர் எக்ஸ்போஷர். ஆல் தி சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஆஃப் 80s and 90s லிட்டில் பிட் ஆஃப் 2000 பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. டிஜிட்டல் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டு. You have to protect your highlights. You need to underexpose a bit. Shoot it with the correct exposure or maybe underexpose a bit so that you protect your highlights. இது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. இதுதான் நிறைய சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் அடாப்ட் ஆகாமல் போயிட்டாங்க அந்த டிஜிட்டல் டிரான்சிஷன் பீரியடில். தேவை ஓவர் எக்ஸ்போசிங் அண்ட் லூசிங் த ஹைலைட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. பட் இப்போ என்னென்னா யூ காட் அ வண்டர்ஃபுல் டைனமிக் ரேஞ்ச். யோர் கேமராஸ் எவ்ரி டே இஸ் கம்மிங் வித் 1 stop மோர் வித் டைனமிக் ரேஞ்ச். 13 stop 14 stop 15 stop பண்ணும்போது யார் வேணால் கேமரா வச்ச படம் வரும். பட் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இமேஜரி, ஒரு குவாலிட்டி, ஒரு பெயிண்டர்லி குவாலிட்டி கூட ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் தேவை. இப்போ டிஜிட்டல் சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து என்னென்னா, தீஸ் டிஜிட்டல் கேமராஸ் ஆர் வெரி குட் இன் லோ லைட் கேப்சர். தே கேன் சி இன் டு த டார்க்னஸ். இப்போ முன்னெல்லாம் சினிமாவுக்கு லைட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு லைட்டிங் மைண்டில் வச்சுருப்போம், அந்த ஃபிலிம் எப்படி பார்க்குதுன்றதுக்காக ஃபிலிமுக்காக ஒரு லைட் பண்ணுவோம். இப்போ அப்படி கிடையாது. You can the camera can see deep into the darkness. That is what I was trying to expose. இப்போ நேனோ கொர்னல் ஃபஸ்ட்டு ரெட் எபிக் கேமரா வந்த சீரீஸ் நான் ஷூட் பண்ணேன். லண்டனில் ஐ வாஸ் ஷூட்டிங் இன் அ பிக் பார்க்கிங் கேரேஜ் ஷூட் பண்ணேன். அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணும்போது என்னோட கேஃபர் வந்து கேட்டார், என்ன 18K பார் வேணுமா, இவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்லாம் வேணுமா கேட்டார். ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டூ தட் பிகாஸ் ப்ரொடியூசர் கூட ஒரு ஜிமிஜி பெருதா 1 day 1 lakh, ஒரு 18K பாருனா 1 lakh. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் பிக் பட்ஜெட். அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஷாட் ஃபார் 60 days இன் லண்டன் அண்ட் அயர்லாண்டில் ஷூட் பண்ணேன். பட் ஸ்டில் வாண்டட் டு சேவ் சம் மனி ஃபார் த ப்ரொடியூசர் as well as I wanted to try something different. அப்போ I just told him get me 3 battery operated LEDs. That guy was saying, hey man, are you kidding? ஏன்னா அதுக்கு மட்டும் எல்லாம் வீடெலாம் ஷூட் பண்ணும்போது I was using some power lights and all. This is like massive setup. வெரி அதில் பீட்டர் ஹெயின் சும்மா இல்லை, 4 கேமரா ஒரே டைமில் மூவிங். அந்த லோ சீலிங்கில் இருக்க பார்க்கிங் லாட்டில் உங்களுக்கு லைட்ஸும் ரிக் பண்ண முடியாது. மேலே கேமரா, ஒரு கேமரா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி கேமரா மூவ் ஆகும், ஜிம்மி ஜெப்பில் மூவ் பண்ணுவோம், ஹேண்டல்டு. ஒரு 20 பைக்கு, ஒரு 30-40 கார் ஆக்ஷன் உள்ளே நடக்குது. இதுக்கு வந்து யூ நீட் டு ஹாவ் அ பிகர் லைட்டிங் செட்டப். பட் ஐ ஜஸ்ட் வாட் ஐ தாட், ஒரு யோசிச்சேன்னா இந்த கார் ஹெட்லைட்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம், பைக் ஹெட்லைட்டை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். அதுலேருந்து வர ஹைலைட் தான் லைட்டு, பட்டு வர பவுன்ஸ் தான் லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஹேட் சம் டார்ச் லைட்டர்ஸ் டு சிமுலேட் திஸ் ஃபில். அதை அவன் வந்து நம்மளை காமெடியாக தான் பார்த்தான் அந்த கேஃபர். இன்னும் இவன் இவ்வளோ பெரிய செட்டப் பண்ணி நினச்சிட்டு இருக்கான்ட்டு. அந்த லைட்டிங் மானிட்டரை பார்த்ததுக்கப்புறம் இமீடியட்லி ஹி வெண்ட் அவுட், ஐ ஜஸ்ட் நீட் அ பிரேக்ன்ட்டு. தென் ஹி கேம் அண்ட் ஆஃபர்ட் மீ அ கிஃப்ட். மேன் யூ கைஸ் ஆர் பிரில்லியன்ட் அப்படின்ட்டான். ஸோ என்னன்னா எனக்குமே தெரியாது. அப்போ வந்து ட்ரைட் சம்திங் எக்ஸ்பெரிமெண்டல், இட் ஒர்க்டு. பிகாஸ் அந்த கேமராவோட டைனமிக் ரேஞ்ச் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது, அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண பார்த்தேன். ஸோ இட் ஒர்க்ட் அவுட். And that fight also was very gritty and nice. Same thing, ரங்கஸ்தலம் படம் வந்து நான் பண்ணும்போது அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு கிராஸில் ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் நடக்கும். they'll try to kill hero's brother in that. பீப்புளெலாம் அந்த இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லன் குரூப்லாம் ஒரு ஹைனா மாதிரி ஹைட் பண்ணிவிட்டு they'll try to attack him. I didn't want to show it like a regular fight. ஸோ அப்போ டேரக்டர்கிட்ட சொன்னால் let us shoot it very raw and gritty. டோட்டலாக ஒரு டார்க் ஃபீல். ரியலாகவே நம்ம ஒரு வில்லேஜுக்கு வெளியில் போனாலே ஒரு பயம் வரும். நைட்டில் ஒரு 9 மணி 10 மணிக்கு போனாலே ஒரு டார்க்னஸில் அந்த கிராஸில் ஒரு பயம் வரணும் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஐ தாட் வில் ஷூட் இன் கோதாவரி ரிவர் பக்கம் சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தே ரெஃப்யூஸ் டு கிவ் பெர்மிஷன் டு ஷூட் இன் தட் ஏரியா. 6 மணிக்கு அப்புறம் ஷூட்டிங் கிடையாது அப்படின்ட்டாங்க. தென் ஐ சஜஸ்டட் சுகுமார் டைரக்டர்கிட்ட, இந்த கிராஸை மட்டும் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ஹைதராபாத் கொண்டு வந்து போட்டாருன்னா நான் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ஐயோ கிட்டிங்கன்னாங்க. ஏன்னா அதே தான், அதுவும் ஒரு 4 acres சைஸ் பெரிய கிராஸ் ஏரியா. கிளைமேக்ஸ் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் அது எப்படின்னாங்க, சிட்டி அவுட்ஸ்கர்ட்டில் ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு இடம் ஏரியா இருந்துச்சு. ஹி ஹேட் சம் 5 or 6 acres லேண்ட் வாஸ் தேர். ஆர்டர் ஃபார் கிராஸ் அது ஒரு 3-4 lakhs தான் ஆக போகுது. உங்கள் கிளைமேக்ஸ் பட்ஜெட்டே 1 கோடி 2 கோடி இருக்கும்போது திஸ் இஸ் நத்திங், பீனட் ஃபார் தம். அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. பட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வாஸ் குட், ராமகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு ஹீ ஃப்ரம் சாபு சிரல்ஸோட அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தார். அண்ட் தென் அந்த கிராஸ்லாம் செட் பண்ணோம். கொண்டு வந்து ட்ரை கிராஸை கீழே பிளாட்ஃபார்ம் அடித்து கம்ப்ளீட்டாக மறைச்சி ஒரு ஃபுல்லாக கண்ணுக்கு திறந்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக கிராஸ் இருக்கும் செட் பண்ணிவிட்டு, ஐ தாட் இப்போ லைட் மட்டும் 2-3 ஆங்கிள் லைட் வச்சோம்னா இட் லுக் வெரி ஃபில்மி. இட் ஹாஸ் டு கம் 1 angle, ஒரே ஒரு 3 லைட் சோர்ஸ் மாதிரி இருக்கணும். அப்போ நீங்கள் சும்மா ஒரு ராஸ்ட்ரமில் போட்டு 20 அடி 30 அடி லைட்டு பச்சக்கு லைட் அங்கங்கே வரும், ஒரு கேவலமாக இருக்கும். அப்போ தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேன் யூஸ் பண்ணி பெரிய ஹியூஜ் 200 feet சைஸில் வச்சுட்டு சிங்கிள் லைட் மாதிரி ஒரு 3 M90 லைட்டு, ஹியூஜ் லைட்ஸ், இட்ஸ் லைக் மேசிவ் லைட் வித் பவர்ஃபுல் லைட். வி கவர்ட் வித் அ கிரிட் கிளாத் அண்ட் ஒரு சிங்கிள் லைட் சோர்ஸ் மாதிரி ஆக்கிட்டு அங்கேருந்து லைட் த்ரோ பண்ணேன்.
எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. என்னோட அசிஸ்டன்ட் போய் மீட்டர் ரீட் பண்ணால் 0ன்னு காமிக்கும். சார் அப்படின்னுவான், ஷூட் பண்ணலாவா? இது நம்ம மீட்டர் பார்த்தா தெரியாது, பட் கேமரா கேன் see into that because you are seeing in your monitor. I was shooting in your native ISO was 2000, I mean 800. நான் 2000ல ஷூட் பண்ணேன். 2000 ISO தான் புஷ் பண்ணி எல்லா அந்த சீக்வன்ஸை ஷூட் பண்ணேன். அதனால தான் அந்த ரா கிரிட்டி ஒரு இந்த ஃபீல் கிடச்சிது. லவ்லி சார், லவ்லி. வாரணம் ஆயிரம். ஏன்னா தி சேலஞ்ச் என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு 3 டைப் ஆஃப் சூர்யாவை வந்து அவன் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கணும். அண்ட் அந்த டைமில் அந்த படம் செட் டு பி அ ட்ரெண்ட் செட்டர். அண்ட் ஒர்க்கிங் வித் வாரணம் ஆயிரம். வாரணம் ஆயிரம் வாஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மூவி ஃபார் அ சினிமாட்டோகிராஃபர். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸில் இருக்கும். 1960s ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்ட் டே வரைக்கும் இருக்க மாதிரி 2005 வரைக்கும் நடக்கிற கதை மாதிரி இருந்துச்சு. டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருந்துச்சு. பட் கௌதம் ஆல்சோ நரேட்டட் மீ வெரி வெல். அண்ட் இட் வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஃபிலிம் ஃபார் மீ அண்ட் கௌதம். பிகாஸ் அந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது தான் என்னோட ஃபாதர் கௌதம் ஃபாதர் இறந்தாங்க. நிறைய இன்டர்வியூலையும் சொல்லியிருக்கேன். அந்த எமோஷனல், இட் வாஸ் அன் எமோஷனல் ஃபிலிம். அதர் தென் ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபிலிமாக ட்ரீட் பண்ணல, மோர் அன் எமோஷனல் ஃபிலிமாக தான் பார்த்தோம். ஏன்னா அந்த அவரோட ட்ராவல், அந்த பீரியட், ஒன்றும் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். ஒரு லவ் ட்ராக்குன்னா இங்கே நடக்கிற ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் க்யூட் லவ், அந்த ட்ரெயினில் போகிற சீக்வன்ஸ் இருக்கும். சூர்யா திடீர்னு கிட்டார் எடுத்துகிட்டு சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போனால் அந்த சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோட பியூட்டியோட எப்படி கேப்சர் பண்ணணும் அது ஒரு டோனில் இருக்கும். அப்புறமா டெல்லியில் வந்து அந்த இது ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் அந்த அந்த பெல்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும். காஷ்மீர் போகும்போது ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். அந்த ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணும்போது அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ், அந்த பைலட் அந்த ஃப்ளை பண்ணுறது, கம்பேட்டில் போகிறது, ஸோ எல்லாமே வந்து ஐ டோல்டு கௌதம் லெட் அஸ் ஷூட் இட் லைக் அ டிஃப்ரெண்ட் விஷுவல், ஒரு பொய்டிக்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் கௌதம் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் லைக் ரொம்ப அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக பண்ணுற ஆள். அந்த படம் பயங்கரமாலாம் பிளான் பண்ணல. ஓகே, இட்ஸ் லைக் டக்குன்னு ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி கௌதம் வந்து ஒன் டேக் டைரக்டர், ரெடியாக கேட்ச் பிடிச்சிடணும். பேட்ஸ்மேன் இப்படி எட்ஜ் பண்ணால் உடனே ஓடி போய் கேட்ச் பிடிச்சிடுற மாதிரி ஹி ஒன்ட் கோ ஃபார் ஒன் மோர் டேக். பிகாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டேக்கில் நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்ப்பார், வெர்ஜின் டேக்குன்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி நம்மளும் ரெடியாக இருக்கணும். அது இட் வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஷூட். நிறைய விஷயம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அந்த படத்தில் பண்ணியிருந்தோம். இட் ரியலி ஒர்க் ஃபார் த மூவி. அண்ட் சூர்யாவும் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார். அந்த படத்துலையும் நிறைய ட்ரிக்கி விஷயம் இருக்குது. எப்படின்னா ஃபாதர் சூர்யா சன் சூர்யா சீக்வன்ஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு டே கேமரா வச்சுட்டு மோஷன் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தாச்சு. சன்னோட சீக்வன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஃபாதர் மேக்கப் சூர்யா போட்டு வராரு. வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஹீ ஃபெல்ட் இல்லை கரெக்டாக இல்லை, எனக்கு திரும்பி ஒரு ஃபாதர்னா ஒரு தொப்பை இருக்கணும், கொஞ்சம் ஒரு ஃபீல் வந்தால் தான் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். இப்போ ஒரு ½ அன் ஹவர் பேக் ஒரு பையன் கேரக்டர் நடிச்சுட்டு உள்ளே போய் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வந்தால் ஐ ஒன்ட் ஃபீல் லைக் அ டேட் சொல்லிட்டு ஹீ ஃபெல்ட் தட். தென் சூர்யாவும் கௌதம் தே ஆஸ்க் மீ ராண்டி கேன் வி டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌதம் பண்ணலாம் கௌதமில் வில் ட்ரைன்னு சொல்லிட்டு சன் போர்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 5-6 மாதத்துக்கு அப்புறம் we gave some time for Surya to put on little bit weight for the father character, and he also wanted to get into the group. அவர் வந்து அன்றைக்கி 30 வயசு ஆகணும், ஒரு 50 வயசு ஆகலன்னா அந்த கேரக்டராக மாறணும்னா லாட் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் ஹேஸ் டு கெட் இன் டு இட். ஸோ ஐ கேவ் ஹிம் ஃப்ரீடம் அந்த கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஃபார் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் எவ்வளோ டஃப்னா, இப்போ நீங்கள் சம்மரில் ஷூட் பண்ணுறீங்க, 6 மாதம் 7 மாதத்துக்கு ஒரு வின்டர் லைட்டிங் வரும்போது டோட்டலாக பேக்ரவுண்ட் மாறும். ஸோ டு ரீக்ரியேட் த சேம் லைட்டிங் வி ஹேவ் டு ரைட் இட் அப். ஓகே, அப்புறம் லைட் வந்து இந்த ஆங்கிளில் பேக் லைட் வந்துச்சு, அந்த ஃபோட்டோ ரெஃபரன்ஸு எக்ஸ்போஷர் எல்லாமே நோட்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் நான். இது பண்ணது இல்லாமல் என்னாச்சுன்னா, எவ்வளோ அட்வான்ஸாக போனோம்னா ஹேண்டில் ஷாட்லாம் டபுள் ஆக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு பிகேம் டஃபர் அண்ட் டஃபர், பட் ஜாலியாக பண்ணோம். நானும் கௌதமும் வி டுக் இட் லைக் எடுத்தோம். அந்த ஃபிலிமில் அந்த டபுள் ஆக்ஷன் அப்படி பண்ணதுனால தான், ஏன்னா நிறைய விஷயம் ஐ அப்ரோச் இன் எமோஷனல் வே. இப்போ சூர்யா கூட வந்து டபுள் ஆக்ஷன் அப்பா பையன் கட்டி பிடிக்கிறது இட்ஸ் போரிங். வந்து அப்பா வந்து பையனை கேமரா கட்டி பிடிக்கும் போது யூ ஃபீல் தட் எமோஷன். அந்த மாதிரி மோர் ஹியூமன் டச் வி கேவ் இட் இன் தட் ஃபிலிம். எஸ், வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் நோயிங் அபவுட் வாரணம் ஆயிரம். தேங்க்யூ. நிறைய பேருக்கு க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் ஃபிலிமாக இருந்துச்சு அது. அந்த மேஜிக்கை வந்து ஸ்க்ரீனில் கிரியேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. அண்ட் நம்ம இப்போ ஆடியன்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ஷனுக்கு போயிடலாம். ஸோ வி ஹாவ் தி சினிமாட்டோகிராஃபர் ஹியர். நிறைய பட்டிங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்கீங்க. த ஃப்ளோர் இஸ் யோர்ஸ். ஹாய் சார், திஸ் இஸ் ஜெயந்த் ஃப்ரம் அவிச்சி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். சார், என் கொஸ்டின் என்னதுன்னா வந்து 1:9 நோக்கரியில் வந்து நிறைய ட்ரிக்கி ஷாட்ஸ் இருக்கும் சார். லைக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடியே வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, என்ன நடக்கும் எது உண்மைன்னு கூட தெரியாது. மோஸ்ட்லி வந்து ஹீரோ விஷுவலை கரெக்டாக தான் பார்க்குறான்னு இருக்கும். அதுக்கு வந்து உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருந்தது சார்? எப்படி வந்து கரெக்டாக அதை கிளாரிஃபைடாக வந்து இதுதான் நடக்குது, அவன் பார்க்குறது உண்மை இல்லைன்னு கிளாரிஃபைடாக நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்க சார்? எனக்கு வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஒர்க்குன்னு கூட, ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லலாம். தி பெஸ்ட்னு சொல்ல ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஒர்க். என்ன ரீசன்னா, I generally get very close to the script.
டேரக்டரோட ஸ்கிரிப்டை பற்றி அவர் நரேஷன் கேட்டு அப்புறம் ஸ்கிரிப்டை படித்து பார்த்துட்டு ஐ கிவ் மை ஒப்பீனியன் ஆல்சோ. சுகுமார் இஸ் அ டேரக்டர் ஹூ இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ. லைக் எப்படின்னா ஹீ லைக்ஸ் த இன்புட்ஸ். ஸ்கிரிப்டுக்கு நம்ம சினிமாட்டோகிராஃபர் ஒரு டேரக்டர் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எழுதிருப்பார், சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து வேற ஒரு லெவல் கொண்டு போகும்போது ஹீ லவ்ஸ் தட். அண்ட் ஹீஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் டேரக்டர் சுகுமார். நிறைய விஷயம் அந்த படத்தில் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பார். அடுத்த விஷயம் தட்ஸ் வாட் அஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் அந்த படம் நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டெக்னீஷியனாக மட்டும் ஒர்க் பண்ணல. இட் வாஸ் அ வெரி கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆனேன். சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் என்னும்போது யூ நீட் டு கெட் டீப் இன் டு இட். அவன் எப்போ வந்து ட்ரீமில் இருக்குது எப்போ வந்து லைவ் இருக்குன்னு ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும். ஆனால் நீங்கள் வந்து கியூ பண்ணணும். அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும்போது லைட்டிங் வில் பி இது. when it gets to that light வந்து unrealistic like a godfather they say light comes from hell. I tried that for the first அந்த fight up அந்த ஒரு கண்டெய்னர் யார்டில் போயிட்டு ஷூட் பண்ணும்போது when you rewind படத்தை ரெண்டாவது வாட்டி நீங்கள் போட்டு பார்க்கும்போது you will know ஓகே இதுக்கு தான் டிஓபி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு you will know. இவங்க காரில் போகும்போது ஸ்பிளாஷ் வரும், பைக் போகும்போது வராது. ஏன்னா ஸ்பிளாஷ் இஸ் ஹீரோவோட இல்யூஷன். ஓ வில்லன் வந்து இப்படி போகிறான், கார் வந்து என்னுடைய காரே போகல. அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சென்சார் அந்த பைக் மூவ்ஸ் டக் டக் டக்குன்னு சென்சார் வரும், கார் போகும்போது ஒன்றுமே இருக்காது. ஆடியன்ஸே படத்தை ரெண்டாவது பார்க்கும்போது தான் புரியும் நம்ம கிறிஸ்டபர் நோலன் மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அது. பட் இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நல்ல ஃபில்ம் அது. சம்மோ எங்கேயோ ஒரு மிஸ்டேக் இருந்துச்சு, அதர்வைஸ் இட் பீன் ஒன் இப்போவுமே ஒரு கல்ட் கிளாசிக்காக தெலுங்கு ஃபிலிமில் இருக்குது. சார் ஒன் மோர் திங் சார், அதில் வந்து அந்த கார் இருக்கும்ல சார், அந்த பிளேட் வந்து 9696 அது யாரோட ஐடியா சார்? வந்து அது டேரக்டரோட ஐடியா தான், சுகுமாரோட ஐடியா தான். அது நிறைய குட்டி 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 நியூவன்சஸ் படத்தில் பண்ணியிருப்போம், நிறைய விஷயம் இருக்கும். ஒரு படத்தை 2 வாட்டி பார்க்கும்போது தான் அந்த எனக்குமே ரோபோ பண்ணி முடிச்சுட்டு அங்கே போன அப்புறம் ஐ வாஸ் ஃபுல்லி இன்டு தட் மூவி. லைக் 1.5 2 years ஹேட் டு புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் அண்ட் இட் வாஸ் குட் ஃபன் டு ஷூட் தட். தேங்க்யூ சார். ஹாய் சார். ஹாய். தனுஷ், ஆவிச்சி காலேஜ். அப்புறம் ரங்கஸ்தலத்தில் ஒரு கேமரா டைப் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ஃபுல்லாக ஸ்டெடி கேம் மாதிரி. அது என்ன மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா? ரங்கஸ்தலம் we didn't use ஸ்டெடிகேம் யூஸே பண்ணல, கம்ப்ளீட்டாக கிம்பல். அப்போ தான் வந்து கிம்பல் மூவி ப்ரோ வந்து கிம்பல் வந்துச்சு. அந்த கதை எடுக்கும்போது ஹீரோ வந்து இஸ் அ டெஃப் கேரக்டர், தெரியும் உங்களுக்கு, படம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சீன் எடுக்கும்போது எனக்கு அதே தான் டேரக்டர் சுகுமார் ஐ டோல்ட் யூ வி போத் அ வெரி ஸ்கிரிப்டை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஒரு இமர்சிவ் கேமரா. இப்போ இமர்சிவ் 1917 இப்போ வந்துச்சு, நான் சொல்கிறது நாங்கள் பண்ணது ஒரு 2 years முன்னாடியே பண்ணிட்டோம். பட் நான் அந்த படம் இந்த கம்பேர் பண்ண வரல. வாட் ஐ மென்ட் டு சே இஸ் ஜஸ்ட் கட் ஷார்ட்ஸாக போயிட்டு கேரக்டர் கிட்ட போய் கேமரா வச்சிங்கன்னா he will start performing, especially he is a disabled person, he will start automatically putting performance வந்து நேச்சுரலாக போயிடும். அப்போ இதை கேப்சர் பண்ணலான்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணேன் சுகுமார்கிட்ட. இவர் வந்து அப்பா கிட்ட போகிறது, அம்மா கிட்ட வர்றது, ஊரில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து let us do like a capture. அப்போ ஆடியன்ஸுக்குமே வந்து படத்தை விட்னஸ் பண்ணது வேற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும்ட்டு. பட் டேரக்டர் சொன்னால் ஒரு நாள் ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு சிங்கிள் சீன் ஷூட் பண்ணோம். பார்த்தவொடனே he immediately came and hugged me, told this is the style of the movie. Then we went and shot எல்லாமே கிம்பல் வச்சுட்டு. பட் கிம்பல் வந்து அப்போ ஆப்ரேட்டர்ஸ் couldn't do it properly. Reason this is very emotional. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டெடி கேம் ஆக்ஷன்னா இங்கே வரலாம், இங்கே ஃபாலோ பண்ணலாம், அப்படிலாம் சொல்லலாம். பட் இது வந்து பையன் போகிறான், சாப்பாடு போடுறான், அப்படியே வரான், அம்மா கிட்ட பேசுகிறான், இங்கே இந்த மாதிரி கோரியோகிராஃப் பண்ணி பண்ணோம். எவ்ரி சீன் ஹேட் டு பி கோரியோகிராஃப்ட். அந்த படத்தில் ஒரு 80-90% வாஸ் சிங்கிள் ஷாட்ஸ். பட் 3 மணி நேரம் ஆனதுனால எங்கெங்கே தேவையோ அவங்களாம் கட் பண்ணி ஒரு க்ளோஸ்அப் போட்டு கொஞ்சம் பண்ணியிருப்போம் நாங்கள் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு. தட் வாஸ் ஆல்சோ ஒன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சார் அப்புறம் இந்த கோல்டன் கலரில் குவாலிட்டி சூப்பராக இருந்துச்சு சார், அந்த லைட்னிங் அதை பற்றி கொஞ்சம். சரி, அதான் இப்போ 80s படம்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு காஸ்டியூம் மட்டும் பழைய காலத்து போட்டு ஒரு ஸ்டெப் கட்டிங் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா, ஸ்டெப் கட்டிங் வச்சுட்டு பழைய கண்ணாடி போட்டால் it won't give a feel. You need to transport the audience to 80s. So a little bit of hyper realistic tone we need to go. I went for a brown tone அந்த படத்தில். அது எப்போ வரும்னா you need to shoot in little bit of backlight conditionல ஷூட் பண்ணால் அந்த கிராஸ் வந்து பேர்ன் அவுட் ஆகி பேர்ன் அவுட் ஆகிட்டு வரும். ஒரு லீடிங் சினிமாட்டோகிராஃபர் நான் கோதாவரி ஷூட் பண்ண போகிறேன் எப்போ கேட்டால் நான் சொன்னேன் ஏப்ரல் மே. ஐயோ அந்த ஊர் நார்மல் டைமில் பண்ணால் மூக்கில் ரத்தம் வரும், அவ்வளோ ஹீட் இருக்கும். ஆனால் அண்ட் ஃபார் அ டிஜிட்டல் கேமரா ஆல்சோ இட்ஸ் பேர்னிங் அவுட் ஸ்கார்ச்சிங் சன், இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஷூட். பட் அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணோம். எப்படின்னா ஐ டோல் த டைரக்டர் அண்ட் ஹீரோயின் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன், காலையில் வில் ஸ்டார்ட் த ஷூட்டிங் லைக் பாலுமேந்திரா சார் மாதிரி காலைல 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு 11 o'clock 11:30 பிரேக் விட்டுறலாம். மறுபடியும் ஒரு 2:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு ஸ்பீடாக போயிட்டு உங்களுக்கு தேவை அந்த சீனை முடிக்கணும், அவ்வளோதானே டார்கெட். நீங்கள் 10 மணிக்கு ஜாலியாக சாப்பிட்டு பொங்கல்லாம் சாப்பிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு பதில் அழகாக 6:30 மணிக்கு நல்ல லைட்டில் ஷூட் பண்ணிவிட்டு யூ கிவ் அ பிரேக், பீப்புள் ஆல்சோ என்ஜாய். ஒரு 2 hours பிரேக் எடுத்துட்டு ஈவினிங் 2:30க்கு ஆரம்பிக்கும், அந்த ஸ்பீடில் ஷூட் பண்ணுவோம்.
அந்த சீன் முடியும். தட்ஸ் வை வி அச்சீவ் தட் குவாலிட்டி. அப்போ அது நேச்சுரல் லைட் மாதிரி. நேச்சுரல் லைட் தான். அந்த டெய்லி எப்படி பண்ணோம்னா, நாங்கள் தங்கின இடத்துல ஹோட்டலே கிடையாது. ஸோ எங்களுக்குன்னே வி பில்ட் ரிசார்ட் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப், டெம்பரரி செட்டப் கட்டிட்டு டெய்லி போட்டில் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் போய் ட்ராவல் பண்ணிட்டு அந்த லொக்கேஷன் இறங்கி தான் ஷூட் பண்ணோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. இஸ் தேர் அ ரைட் ஆங்கிள்? அப்படி ரைட் ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கன்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் விஷுவல் கமாண்ட் தேவை. ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் டைரக்டரோட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ்லேயும் அந்த இதுலேயும் இருந்தால் தான் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் டெவலப் பண்ணிருக்கிறதுக்கும் அந்த ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸை எடுத்துக்கிறதுக்கும் என்னெல்லாம் அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரங்கஸ்தலத்தோட ஃபைனல் ஷாட்டு பிரகாஷ் ராஜா ராம் சரண் வெட்டிட்டு போனதுக்கப்புறம் கீழே படுத்திருப்பாங்க. அப்போ தான் அவரோட முதுகையே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து காட்டுவாங்க. சன்லைட் வந்து அதில் முதுகில் படும். அது ஒரு ரீசனுக்காக இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது எப்படி அதை கன்சீவ் பண்ணி பண்ணுறீங்க? என்னை பொறுத்தளவுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபர் இஸ் நாட் அ பர்சன் ஹூ ஷூட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் இமேஜஸ். ஜஸ்ட் அது மட்டும் கிடையாது. வி ஹேவ் டு கொலாபரேட் வித் டைரக்டர். அவர் எழுதின கதை 3 வருஷம் 5 வருஷம் எழுதின கதைக்கு உயிர் கொடுக்குறதே ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர். அஃப்கோர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர், காஸ்டியூம் டிசைனர் எல்லாமே இருக்காங்க. ஒரு ஃபிலிமுக்கு லுக்கு, ஒரு ஏஸ்தட்டிக் வேல்யூ, ஒரு இது பண்ணுறது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர். இப்போ டேரக்டர்ஸ் வந்து கதை எழுதுவாங்க, பட் அந்த மூடை கொடுக்கறது வந்து இட்ஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் நம்புறேன் நான். ஃபார் தட் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஷுட் ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் ஸ்டோரி நாலேஜ், ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ், எடிட்டிங் நாலேஜ் வேணும். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ரைட் ஆங்கிள், புட்டிங் த கேமரா அட் ரைட் ஆங்கிள், ஹவு டு ஷூட் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஹேவ் தட் கன்வென்ஷன். ஜஸ்ட் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு டாப் ஆங்கிள் வச்சுருப்பீங்க, அங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக போயிருக்கும். இல்லை தேவையில்லாமல் ஒரு லோ ஆங்கிள் போயிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டை புரிஞ்சு இந்த ஷார்ட்டில் ஐ கம் ஃப்ரம் அன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேக்ரவுண்ட். இந்த பிகினிங் டேஸில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிறையா ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். லைக் நியர்லி 3000 கமர்ஷியல் ஷூட் பண்ணதுனால ஒரு 30 செகண்டில் கதை சொல்லணும்னா யூ நீட் டு ஹேவ் அ கமாண்ட் ஓவர் த சீக்வன்ஸ். இதில் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரியணும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு 2.5 மணி நேரம், அருமையான 2.5 மணி நேரம் டைம் கிடைக்குது. 2.5 ஹவர்ஸில் யூ கேன் டேக் யுவர் டைம் அண்ட் டெல் த ஸ்டோரி இன் அ வெரி ப்ராப்பர் வே. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த பிரகாஷ் ராஜ், அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது. அந்த லோவர் காஸ்ட் ஹையர் காஸ்ட்ன்ற விஷயம் கூட அந்த எண்டில் இருக்கும். பட் நம்ம வந்து ரொம்ப டைரக்டாக டயலாக், சினிமா இஸ் அ விஷுவல் மீடியம், அதை வந்து டைரக்டாக காமிக்காமல் இன்டைரக்டாக ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரே லைட், சன்லைட் அது ஃபால் ஆகி அவர் போட்டிருக்க அந்த பூநூல் தெரியும், அவுட் ஃபோக்கஸ், இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு சொல்லுறோம்னா யூ ஹேவ் டு கெட் மோர். நிறைய லிட்ரேச்சர் படிக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபராக பண்ணால் தான் ஐ திங்க் யூ கேன் கெட். பட் பிகினிங் டு ஸ்டார்ட் வித் யூ கேன் ஸ்டார்ட் அஸ் அ டெக்னீஷியன். டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஒரு ஷார்ட்டை, ஹவு டு கெட் த ரைட் லைட்டிங். பட் ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள ஆழமாக இறங்கினா யூ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல். அண்ட் ஐ ஆல்சோ மெச்சூர்ட் ஓவர் த டேஸ். இட் டிட்ன்ட் ஹேப்பன் இன் ஒன் டே. சார், இப்போது ஃபிலிமில் எடுக்கும் போது நம்ம அந்த பிரிண்டிங் பாயிண்ட் வந்து 25லேருந்து 37 வரைக்கும் போவோம், அந்த லேட்டிடியூட்லாம் இருக்குது. இப்போ டிஜிட்டல்னு வரும்போது நம்மளுக்கு 16+ இல்லைனா 15+ டைனமிக் ரேஞ்ச் சொல்கிறாங்க. இதில் லேட்டிடியூட் நம்ம எப்படி சார் வைப்போம் டிஜிட்டலில்? லைக் டோல்ட் யூ நோ, லைக் அப்போலாம் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பிகினிங் டேஸில் வந்து டு கெட் அ ரைட் எக்ஸ்போஷரே பெரிய விஷயமா இருக்கும். கரெக்ட் ஸ்கின் டோன், கரெக்ட் ஃப்ரேமில் கான்ட்ராஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறது, அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டு கிரேடர்லாம் கூட்டு பாராட்டுவாங்கப்பா, வாட் அ பியூட்டிஃபுல் இதுன்னு. ஏன்னா இதை கெட்டிங் த பிரிண்டர் பாயிண்ட்ஸ் 25, 27, 28, 30, 32 அந்த மாதிரி போகும். என்னென்னா வி ஓவர் எக்ஸ்போஸ் அண்ட் தென் கெட் தட் கான்ட்ராஸ்ட். போஸ்ட்டை டீப் பண்ணும்போது யூ கெட் தட் பியூட்டிஃபுல் கான்ட்ராஸ்ட். பட் அகெயின் ஐ டோல்ட் யூ, டிஜிட்டலில் வந்து கண்டிப்பாக ஹைலைட் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட். இன்றைக்கி என்ன கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவாக டிஜிட்டல் நான் கண்ண மூடி டிஜிட்டல் தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் நான் ஒரு 60% ஆஃப் மை லைஃப் ஐ ஷாட் வித் நெகட்டிவ், only 40% digital. But digital is really friendly. It's giving you more dynamic range, more liberty. You can see whatever you see, you will get it on screen. That's the biggest advantage with digital. சார், ஜோன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல சார், ஃபிலிமுக்கு மட்டும் தான் ஜோன் சிஸ்டம் இருக்குது, டிஜிட்டலில் ஜோன் சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சார், இப்போது நம்ம மிட்டில் இருந்து நம்ம ஹைலைட் ஒரு 3 ஸ்டாப் வச்சுக்கிறோன்னா ஷேடோவுக்கும் வச்சிடறோம். இப்போ அதுலேயே ஜோன் சிஸ்டம் வந்துருமா, இல்லை ஜோன் சிஸ்டம் நம்ம மெஷர் பண்ணி அதுக்கான ஃபுட் கேண்டில் போட்டால் தான் அது கரெக்டாக வருமா சார்? ஐ வில் டெல் யூ. முன்ன வந்து எப்படின்னா யூ ஹேட் டு ஸ்டிக் ஆன் டு யுவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ். இதுக்குள்ளே பண்ணாதான் வந்து யூ வில் ஹேவ் அ ஷேடோ. இந்த எக்ஸ்போஷரில் கொடுக்கும்போது யூ வில் கெட் யுவர் ஷேடோ, இவ்வளோ ஹைலைட் கிடைக்குன்ற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. இப்போ ஈவன் யுவர் ஐஃபோன் இஸ் கிவிங் யூ டெலிவரிங் அ குட் குவாலிட்டி, யுவர் அலெக்ஸா வாட் எவர். இப்போ வந்து ஈவன் ஒரு மிஸ்டேக் கூட பண்ணிட்டு கூட எக்ஸ்போஷரில் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து ஈஸியாக தப்பிக்கலாம் போஸ்ட்டில் போயிட்டு. பட் என்ன சொல்ல வரேன்னா பிளான் பண்ணிட்டு பண்ணும்போது இட்ஸ் மச் மோர் பெட்டர். லைக் நான் தான் இப்போ இந்த ரூமுக்குள்ளே என்னை விட்டிங்கன்னா எப்படி ஷூட் பண்ணலான்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ கம் ஹியர். இந்த ரூமுக்குள்ளே வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம், எவ்வளோ ஹைலைட்ஸ் இருக்கலாம், எவ்வளோ ஷேடோ இருக்கலாம், எவ்வளோ இந்த ரூமுக்குள்ளே டார்க்னஸ் தெரியணும் அப்படின்றத நான் டிசைட் பண்ணுவேன்.
படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஃபீல்டில் டார்க் இருக்கணும், அந்த ப்ரொஜெக்டரில் வர லைட் வந்து பேர்ன் அவுட் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் யூ நீட் டு ப்ரீ விஷுவலைஸ். இப்போ ஜோன் சிஸ்டம் இஸ் அ கைட் அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ப்ராக்டிஸ் த ஜோன் சிஸ்டம் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. பட் இப்போ இருக்க டெக்னாலஜியில் யூ ஹாவ் அ வைட் டைனாமிக் ரேஞ்ச், ஸோ ஈஸியாகவே ஷூட் பண்ணலாம். பட் கான்செப்ட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தட் ஓன்லி டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் கேமராமேனுக்கும் ஒரு டிஓபிக்கும் டிஃப்ரென்ஸு. சார் நீங்கள் சிடி மீட்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, டிஃப்ரென்ஸை லைட்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்கள் படத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்க சார், அதை சிடி எப்படி சார் நீங்கள் காம்பன்சேட் பண்ணுறீங்க? when I was shooting நான் சிடி மீட்டர் கலர் டெம்பரேச்சர் மீட்டர் யூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் பிகினிங்கில் ஃபிலிம் டேஸில் வந்து we used to get this HMI lights, not the PAR lights, not the latest state of art லைட்ஸ்லாம் வந்து இப்போ லைட்ஸே வந்து ப்ராப்பர் கலர் கரெக்டடாக வருது. அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை க்ரீன் அடிக்கும், ஸோ மைனஸ் க்ரீன் ஃபில்டர் போடணும். அப்போ அது என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு கலர் டெம்பரேச்சர் வேணும். அதே மாதிரி ஒரு அவைலபிள் லொக்கேஷனில் ஹெவி ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷனில் கலர் டெம்பரேச்சர் 5-6 இருக்காது, 10,000 இருக்கும், 12,000 இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி ஃபில் லைட்டை போடுவோம். ஸோ பேலன்சிங் வருது. இப்போ இந்த மாடர்ன் டேஸில் என்னென்னா யூஆர் யூசிங் லாட் ஆஃப் எல்இடி லைட்ஸ், அதுவும் சைனா லைட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா பல கலரில் வரும். ஸோ அதெல்லாம் முதல்ல மெஷர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல். எஸ்பெஷலி வாட் ஐ டூ ஃபார் த ஃபோர்க்ரவுண்ட் லைட்ஸ் ஐ கான்சன்ட்ரேட் அண்ட் ஒர்க் ஆன் சிடி மீட்டர். பேக்ரவுண்ட் லிட்டில் பிட் ஹியர் அண்ட் தேர் இட் கோஸ், ஐ கேன் புட் அ பவர் விண்டோ, அந்த கலரை நான் போஸ்ட்டில் மாற்றிட முடியும், ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை. தேங்க்யூ சார். வெல்கம். ஸோ ஒன் கன்க்ளூடிங் கொஸ்டின், இப்போது நிறைய யங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க, சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்கங்கிறதுனால வாட் வில் பி த சேலஞ்சஸ் தேல் ஃபேஸ் இந்த கம்மிங் டேஸ் அண்ட் அவங்களுக்கான அட்வைஸ் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆள் இல்லை, பட் வாட் ஐ வுட் சே இஸ் டிசிப்ளின் அண்ட் பேஷன், நத்திங் எல்ஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போகிற வேலையே கிடையாது, எவ்ரி டைம் க்ரியேட்டிவ். இது வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த ப்ராசஸை. எங்கே ஒரு கார் ஓட்டினா கூட ஒரு ஷார்ட் யோசிக்கலாம். ஸோ க்ரியேஷனுக்கு இதுவே கிடையாது, எல்லையே கிடையாது. பட் ஒன்லி திங் டெக்னிக்கலாக அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ என்னோட பீரியட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா என் கூட ட்ராவல் ஆன சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸில் ஒரு 90% வைப் அவுட் ஆகிட்டாங்க. எனக்கு இது 24th இயர் அஸ் டிஓபி. பட் ஒரு 80-90% காணாமல் போனது காரணம் தே ஆர் ஆல்சோ இன்டெலிஜென்ட். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டெக்னாலஜியோட அவங்க ஜெதாவில் அப்டேட் பண்ணாமல் போயிட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் அண்ட்ரியல் கேட்டிங்கன்னா அண்ட்ரியலை பற்றி ஐ எம் ஏபிள் டு ஆன்சர் ஆர் எனி லேட்டஸ்ட் கேமராவோ யூ நீட் டு கோ டெக்னாலஜி. அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் டெக்னாலஜி ஒரு பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்டை வச்சுக்கணும், கிரியேஷன் வந்து ரைட் ஹேண்ட் வச்சு தான் பண்ண முடியும். அது அந்த டெக்னாலஜியை வேண்டாம், நான் வந்து பயங்கரமாக ஏஸ்தட்டிக்காக ஃபெஸ்டிவலுக்கு மட்டும் தான் படம் எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா யூ வில் கெட் இட் லாஸ்ட் இந்த ரேஸ். நானே பிகினிங் பீரியட் அப்படி தான் சேது நந்தான்ற ஒரு எஸ்தட்டிக் ஃபிலிம் பண்ணேன். தென் ஐ தாட் டு க்ரோ யூ நீட் டு கெட் இன் டு கமர்ஷியல் பேண்ட் வேகன். ஸோ அப்போ ஐ காட் இன் டு திருமலை, அதுக்கப்புறமா ஆரியான்ற தெலுங்கு படம் பண்ணேன், நேனோ கண்ணை பண்ணேன், தென் வாரணமாயிரம். ஆல் திஸ் திங் யூ நீட் டு ஹேவ் அ வெர்சடைலாக இருக்கணும். சினிமாட்டோகிராஃபர்ன்றவங்க வந்து ஷுட் பி அன் ஆல்ரவுண்டர், அதர்வைஸ் யூ மைட் கெட் லாஸ்ட் இந்த ரேஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன் நான். இப்போ நிறைய ஃபிலிம் ஸ்கூல்ஸ் திறந்துட்டாங்க, எக்காச்சக்க பசங்க வெளில வராங்க. இட்ஸ் லைக் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர், கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து ஒரு இவ்வளோ பேர் தான் ஷைனாக வராங்கன்னா எவ்வளோ அகாடமி, எவ்வளோ மணி மேக், நல்ல ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். பட் ஃபோக்கஸ்டாக வரவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும். அண்ட் ஈஸியாக வரலாம் கண்டிப்பாக. வந்து எனக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா யாருமே சினிமா பேக்ரவுண்டே இல்லை வீட்டில். எவ்ரி ஒன் கேம் ஃப்ரம் அன் எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் வீட்டில். நான் ஒருத்தன் தான் சினிமாவுக்கு வந்தேன். பட் எட் ஷைன் பண்ண முடிஞ்சது காரணம் டெடிகேஷன் அண்ட் சின்சியாரிட்டி அண்ட் காட்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். லவ்லி சார், லவ்லி. கடைசியாக ஒரு கேள்வி, அதாவது ஒர்க்கிங் வித் லிங்காவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த பேலஸ் ஷாட்டு, அப்புறம் ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் அண்ட் அந்த டேமோட சீக்வன்ஸஸ் ஆல் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் எமோஷ்னல் கனெக்ட் அந்த லிங்கேஸ்வரன்கிற கேரக்டரோட. ஸோ ஒர்க்கிங் வித் லிங்கா அதை பற்றி. லிங்கா வாஸ் ப்ரிட்டி டஃப் ப்ராஜெக்ட் பிகாஸ் நான் கேஎஸ் ரவிக்குமாரோட ஒர்க் பண்ணது கிடையாது. அவர் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட் டைரக்டர், தெரியும். இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன், வெரி ஜெம் ஆஃப் அ பர்சன். பட் செட்டுக்கு வந்தாருன்னா வச்சா ரெடின்ற மாதிரி இருப்பார். அப்போ அட்வான்ஸாக திங்க் பண்ணோம். அண்ட் அவரோட கரியரில் ரொம்ப பிடிச்ச கேமராமேன் தான். ரீசன் வந்து ஐ ஆல்சோ ஷூட் ஃபாஸ்ட், பட் கொஞ்சம் முன்னாடி அட்வான்ஸாக பிளான் பண்ணி சொல்ல ஒர்க் பண்ணோம். அந்த படம் தான் வெரெவர் எமோஷன் இஸ் தேர் ஐ கோ அண்ட் ஃபாலோ தட். ஸ்கிரிப்டில் வந்து எடுத்து படிக்கும்போது எங்கெல்லாம் எமோஷனல் கேரக்டர் இருக்குது, எங்கெல்லாம் கேரக்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு, ரஜினி சாரோட இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ ஒரு ட்ரெயின் மேலே நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் கலெக்டர் வந்து 1940s பீரியடில் நடக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ சாபு செரில் இவங்கெல்லாம் பேசும்போது ஒரு பெரிய டிராக்டர் மாதிரி இருக்கும், அதில் வந்து செட்டு போட்டு மூவிங் ட்ரெயினில் ஆக்ஷன் ஷூட் பண்ணலான்னு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. வி ப்ராட் லீ விட்டக்கர் ஃப்ரம் அமெரிக்கா. அந்த படம் நான் தான் சஜஸ்ட் பண்ணேன். ஸ்டண்ட் வந்து நம்ம பார்க்காத ஒரு ஸ்டண்ட் இருக்கணும்,
ரெகுலராக அதே ஒரு கட்டை எடுத்துகிட்டு பழைய காலத்தில் ட்ரெயினில் அட்டாக் பண்ணுவாங்க, தலைவா போட்டோம். இது வந்து போரிங். லெட் அஸ் மேக் ரஜினி சார்கிட்ட மட்டும் தான் ஸ்டைல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரெயின் ஃபைட்டை டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷூட் பண்ணலான்னு சொன்னோம். அப்போ மூவிங்காக பிளான் பண்ண சொன்னால் லெட் அஸ் புட் இட் இன்சைட் அ ஸ்டுடியோ. கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேக்ரவுண்ட் க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ரெக்யூர் வாட் எவர் ரோப்ஸ் கிப்ஸ்லாம் போட்டு உள்ள ட்ரெயினில் எப்படி வேணால் ஷூட் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணோம். ஏன்னா ஐ வாண்டட் டு கிவ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு த ஆடியன்ஸ். அந்த ஃபைட் இப்போவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு ட்ரெயின் ஃபைட்டாக இருக்கும். நிறைய படங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது அது ஒரு ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் அந்த டோன்லாம். அது அந்த செட்டு போட்டதால தான் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சு. லைட்டிங் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரியலாக இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே 3D தான். அப்போ அப்புறம் ஈவன் ரவிக்குமார் சார் இவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க, ஐயோ 3Dனா கொஞ்சம் இதாக இருக்குமே, கரெக்டாக வருமா 3Dயில் பேக்ரவுண்ட் போகிற மரங்கள் அந்த லொக்கேஷனில் அசிங்கமாக இருக்குது. இல்லை டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு, நம்ம ஃபாலோ பண்ணலான்ட்டு. ஐ ஜென்ரலி ஆல் மை மூவிஸ் ஐ சிட் இன் த DI, நாட் ஓன்லி ட்ரூ மை கலர் கரெக்ஷன். VFX ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீம்லெஸ்ஸாக மேட்ச் பண்ணுவோம். தப்பாக இருந்துச்சுன்னா திரும்பி ஐ சென்ட் இட் பேக் டு த VFX கம்பெனி அண்ட் கெட் இட் பேக். ஸோ ஒரு எஸ்பெஷலி VFX இன்வால்வ் ஆகிற படத்தில் சினிமாட்டோகிராஃபரோட ஜாப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்ராட்லாம் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஷூட் பண்ணிவிட்டு கிரேட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, அதுக்கு கம்பெனிஸ் வில் ஃபாலோ. நம்ம ஊரில் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் தி ப்ரெஷர் கம்ஸ் டு சினிமாட்டோகிராஃபர். ஏதோ ஒரு ஐ டெல் ஒன் ரீசன் ஃபிலிம் சைராவில் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு ஃபுல் மூன் டேன்ற ஒரு விஷயம் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி லைட் வந்து பேக் சாஃப்ட் ஆங்கிள்லேயே லைட் பண்ணியிருப்பேன். திடீர்னு ரிலீஸ்க்கு ஒரு 5 நாள் மட்டும் தான் ஃபாரின்லேருந்து ஃபுட் ஷாட் வந்துச்சு. பார்த்தா லைட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட் லைட்டாக வருது. அது இது மாதிரி தெரில, டே எஃபெக்ட் ஷாட் மாதிரி இருந்துச்சு பேக்ரவுண்ட் பிளேட். இதை செக் பண்ணாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா உங்கள் விஷுவல் அதுவும் மேட்சே ஆகாது. ஸோ பீயிங் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் வி நீட் டு கெட் இன்வால்வ் இன் ஆல் த டெக்னிக்கல் பார்ட்ஸ் லைக் VFXலாம் இன்வால்வ் ஆனால் தான் ஒரு குவாலிட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியும். லவ்லி சார். தேங்க்யூ. அதாவது ஒரு யங் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு அண்ட் படிங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு ஒரே சினிமாட்டோகிராஃபர் ரத்னவேலு சார் சொல்கிறது என்னென்னா, யூ ஷுட் ஹேவ் பேஷன், யூ ஷுட் அப்கிரேட் டெக்னாலஜி அண்ட் யூ ஷுட் have discipline to succeed in this field. So it's pleasure talking to you sir today. Thank you so much sir. நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு ரொம்ப அழகா டெக்னிக்கலாக டெக்னாலஜிக்கலாக நிறைய பதில்கள் சொன்னீங்க. கிரியேட்டிவாக நிறைய கற்றுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இன்ஸ்பெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப். அண்ட் ஒன் மோர் அட்வைஸ் என்னென்னா, இப்போ ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா, த யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் ரியலி வெல் வேர்ஸ் வித் கேஜெட்ஸ், தே வெரி குட் இன் கேஜெட்ஸ். ஒரு ஷார்ட் நம்ம இப்படி பண்ணுறதுக்குள்ள அவங்க டக்குன்னு பண்ணிவிடுவாங்க. ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். பட் கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் அண்ட் லிட்டில் மோர் ஆஃப் ஸ்டடி தேவைப்படுது. ஒரு 6 மாதத்துலேயே நான் வந்து கேமராமேன் சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் ராங். See, to create one morning light sunlight, it took 10 years for me. I'm not telling you that way. 10 years சொல்ல வேண்டாம். You need to really study லைஃபோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நம்ம வந்து சினிமாட்டோகிராஃபியில் இது பண்ணுறோம். You need to, once you feel you're really confident, then get in and become a cinematographer. Otherwise keep learning. ஏன்னா அந்த அசிஸ்டண்ட்டாக லேர்ன் பண்ணுற பீரியடில் தான் லேர்னிங் நிறைய நடக்கும். ஒன்ஸ் அதை தாண்டி கேமராமேன் வரும்போது ப்ரெஷர்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ யூ நீட் டு லிட்டில் மோர் கான்சன்ட்ரேட். யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு பண்ணுற அட்வைஸ். Lovely sir. Thank you. You've been a great audience today. Thank you so much. It was indeed a pleasure to be here. I hope it was beneficial for you guys. General Film Festival, I've been there from students' days, but it's something special because masterclass. I would like to thank Mr. Shanmugam sir for organizing this. In those days we didn't get this. We just watched movies, but interacting with the people from the industry is something. Eminent people from industry will be very beneficial for you guys. I think it's a good move.